परम सत्कारयोग साध संगत जी, प्यार भरी सत श्री अकाल। सब तो पहलों आपां उस सतगुरु नूं याद करिए जिन्हां दी 100 साल शताब्दी आपां मना रहे हैं, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी। फिर एक दफा मौके दे मालिक नूं याद करिए, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, सब तो पहलों बलवीर सिंह ते उन्हां दी टीम दा तह दिलों धन्नवादी हाँ, जिन्हां ने यह देश प्रदेश जाके मौका दिता है सारिਆਂ ਨੂੰ कि आपो अपने आपां कौतक साखियां सतगुरु जगजीत सिंह जी दियां शेयर करिए। साध संगत जी, मेरा नाम परमजीत सिंह नियोते। असी इस वेले आयरलैंड यूरोप दे विच रह रहे हैं। साडे पिता जी ज्ञानी तेजा सिंह नियोते, ओह पिछों पत्थर कलां कपूरथला दे लागे एक पिंड है, उत्थों दे वसनीक सन ते काफ़ी छोटी उम्र दे विच नैरोबी कीनिया ईस्ट अफ्रीका चले गए ते उत्थे उन्होंने अपनी जिंदगी का काफ़ी समा बतीत किया। उस तो बाद फिर वो यूके चल गए सन। साडे पिता जी पहलों एक कट्टर अकाली सन, काली दस्तार बन के रखते सन ते कृपान पाई होनी ते पर उन्होंने गुरबाणी दे नाल काफ़ी लगन सी ते बाणी काफ़ी पढ़ते सी ते विद्या भी पंजाबी दी ते गुरबाणी दी इंडिया तो हासिल की हुई सी ते इस तरह उन्हां दी लगन साध संगत नाल संतां जिस तरह वो गुरबाणी पढ़ते गए उस तरह उन्होंने पता लगता रहा कि देहधारी गुरु की लोड़ है ते देहधारी गुरु की तलाश दे विच हर वेले सन। ते श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी दे ईस्ट अफ्रीका दे 4 दौरे होए सन ते जिन्हां विचों साडे पिता जी ने 1958 का जिहड़ा दौरा होया उहदे विच सूबा दसंधा सिंह होनी नाल आए होए सन। उन्हां तों भजन लिया, इस पासे लगन लगी। बाई एयर होया सी ते सतगुरु जी ईस्टले एयरपोर्ट ते अराइव होए। उस वेले मेरी उम्र साध संगत जी सी 11 साल दी ते मैं भी नाल सी उस वेले। ते सतगुरु प्रताप सिंह जी ने उत्थे अराइवल हॉल चों आके ते बाहर रिसैप्शन दे विच उन्हां दी एक कुर्सी डाई हुई सी ते उत्थे बैठ गए। सारी साध संगत आपो अपनियां। साडे पिता जी ने भी उस वेले एक अर्ज बेनती की कि सच्चे पातशाह घर दे विच बहुत गरीबी रहिंदी है ते उस टाइम ते लड़ाई खत्म हो चुकी सी ते कारोबार बहुत ठंडे सी ते कदी दिहाड़ी लगदी है ते कदी नहीं लगदी ते बच्चे छोटे छोटे है। जिस महीने दिहाड़ियां नहीं लगदियां उस वेले सानू पैसे किसी तो कर्जे ते लैके तां असीं गुजारा करते हैं। फिर जदों काम मिल जाता सी उस वेले वो कर्जा उतारीदा सी। इसे चक्कर दे विच ही जिंदगी चल रही है। सो किरपा करो। सतगुरु प्रताप सिंह जी उत्थे कुर्सी ते बैठे ने, आ तस्वीर भी उत्थे दी है ते सतगुरु जी जदों यह अर्ज की, सतगुरु जी ने फरमाया कि अच्छा गरीबी बहुत है पर जे तुहाडी असी तृष्णा ही मिटा दईए। हुण उत्थे साडे पिता जी नूं इन्ना ज्ञान सी कि भी तृष्णा जिहड़ी आ ओह असी जिहड़ी कामकार दी जां होर माया दी अर्ज कीती है उह तों भी वड्डी चीज़ है। ते उन्हां ने उत्थे नमस्कार कीती ते क्या सतगुरु जी सानू यह मंजूर है ते ओह किरपा होई। उन्हां नूं पैसे दी तोड़ नहीं आई ते ना ही उन्हां नूं कोई इस चीज़ की लगन सी कि मैं अपनियां कोई प्रॉपर्टियां बनावां जां कोई जायदाद बनावां जां पैसे जमा करके अपने बच्चों लई जमा करके जावां, कुछ नहीं। वो उन्हां दी सारी जिंदगी सादगी दे विच बतीत कीती ते उन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच 1.5 लाख कैसेट्स रिकॉर्ड करके साध संगत दे विच वंडियां, जिहदे विच श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी दे भाषण बहुत सन ते नाल उन्हां ने बहुत ही
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਨੋਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਵੰਡਣੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਖਰਚ ਲਈ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਸਨ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਬਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਅੱਛੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਪੰਡਤ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਦਸੰਧਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਸਨ। 100 ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਵਨ, ਵਰਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਯੋਗ, ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਜਣ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਮੋ ਕੈਨਿਆਟਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਟੁੰਡੂ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਖੜਬੰਦਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਫੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਫਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਨ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋੜ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੌਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਈ ਦਫਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰਾਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਵਿਰਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਲਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਦਫਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੱਫੀ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਕ ਜਥੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਡਿਪਾਰਚਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਵਾਲਾ ਬੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਉਡਾਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਦਣ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸਮਾਈਲ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਲੀ ਸਟਰੀਟ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਡੇਰੇ ਆ ਜਾਈ। ਤੇ ਡੇਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਇਹ ਨੈਰੋਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਾਕਲੈਂਡਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਟੀਮ ਬਾਥ ਲੈਣ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਟੀਮ ਬਾਥ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੇਅਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਫੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਤੀਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੋਇਲ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੰਬਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਰੁਮਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਲ ਕਵਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਟੀਮ ਬਾਥ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਜਲ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੀਮ ਬਾਥ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੈਠ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਤੀਲਾ ਆਪ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸਟੀਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 3 ਦਫਾ ਜਲ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦਾ ਰੋਗ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ
लंडन तक डॉक्टर ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵਿਆਹ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਗਨ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਕ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਥਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੇਠ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸੂਬਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਸੀ, ਸੇਠ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਸੇਠ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਜਣ ਆਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੈਰੋਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਾਰੇ ਐਤਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਐਤਵਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫੇਰੇ ਲਏ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆ, ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ, ਅਸਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਅਸਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਅਸਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਪਰਮਜੀਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਇਹ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜੇਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਨ ਖਲੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਆਹ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕਾਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਦਾ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸੀ ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੈਂਕਾਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਰੋਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਫਿਆਟ 124 ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ
ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਮਾਰਿਆ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰੀਚੋ ਤੇ ਕੰਪਾਲੇ ਵੱਲ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਤ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਸੂਮੋਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨੈਰੋਬੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਵਿਆਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਬੀਤਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਲ ਸੂਟ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਉੱਥੇ ਕਾਇਰੋ ਜਹਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 3 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਦੌਰਾ ਹੋਇਆ ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੇ ਲੜਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੂਰਬਾ ਜੀ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੋਧ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਸੋਧ ਦਾ ਹੀ ਜਲ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਬਚਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਖਾਧੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰਮ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਧ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਾਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
मेरे नाल जिहड़ा सब तो वड्डा कौतक मेरी जिंदगी प्रगटावा आया, ये कौतक मैं शेयर करना चाहुंदा। मैं जिसले 13 साल दा सी, मैं पढ़ाई दे विच बहुत ही कमज़ोर सीगा, ते उत्थे एक 7th क्लास का 7वीं का एग्ज़ाम हुंदा, ते जिहड़े बच्चे वो एग्ज़ाम फेल कर जाते हैं उन्होंने गाहां सैकेंडरी स्कूल दे विच जगह नहीं मिलती। तो मैं इन्ना पढ़ाई दे विच कमज़ोर सी कि मैं वो इम्तिहान फेल हो गया। सारे मेरे 0-0 तकरीबन फेल सीगे सारे। तो उस करके फिर मैनू प्राइमरी स्कूल चों पढ़ाई मेरी ख़त्म हुई। उस तो बाद फिर 2 साल टैक्नीकल ट्रेनिंग दा कोर्सेस हुंदे सीगे, वो 2 साल कीते। ते पर फिर इस तरह सी कि भई कोई काम कार नहीं सी, कोई कुछ भी। तो जिसले तुसी वेले होवो ते हर वेले घर रहना, ते तुहाडे नाल जिहड़े पेरेंट्स आ वो भी काफ़ी दुखी ये गल तो हुंदे आ। ते मैनू इस तरह भी काफ़ी वो सारिਆਂ ने कहना भी यह बेलड़ है, यह बुद्धू है, इनू तो कुछ पता नहीं ये नाल की होना, की करेगा की नहीं करेगा, इस तरह की सारिਆਂ नू चिंता सीगी। पर सतगुर जिहड़ा वो इन्ना बेअंत है, उन्होंने पता हुंदा भी हुण की करना, सानू नहीं उस वेले कुछ भी पता सी। उस वेले तो यह हालत सीगी कि हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। सतगुर जी ने फिर जो यह चमत्कार किया, ਉਹਦੇ नाल इन्नी बख्शिश हुई कि मेरी जिहड़ी पढ़ाई सी वो दोबारा होनी शुरू हो गई। मैं जिहड़े उत्थे ओ लैवल्स हुंदे सीगे, वो स्कूल जाण तो बगैर आप पढ़ाई मतलब घर बैठ के पढ़ाई की, वो पास किते। फिर उस तो बाद ए लैवल्स किते, वो भी पास किते। ते वो पास करन तो बाद फिर उत्थे कीनिया पॉलीटैक्निक दे विच जनरल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा पास किया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया। उस तो बाद फिर जिहड़ा मेरा पहला जॉब मैनू मिलिया, वो मिलिया मैनू इलैक्ट्रीशियन का एक फैक्ट्री दे विच। आ तस्वीर तुसीं देख सकते हैं कि इस तरह का मेरा जॉब सी वो। ते जिसले यह जॉब करते सी, ते जिसले सतगुर जी के दौरे होने, ते सतगुर जी ने जिस तरह होर सारिਆਂ ਦੀਆਂ दस्तारां सीधियां कराउंदे सी, मैनू भी हुक्म करना कि काका जी तुसीं हुण दस्तार सीधी कर लो। पर मेरी कंपनी बाहर इन्नी खराब हुंदी सी दोस्तां दी नाल कि मैनू बड़ी शर्म आउंदी सी कि मैं ये पग किस तरह सीधी करांगा। ते 3 दौरे मैं सतगुर जी ने मैनू हुक्म करते रहे, तो मैं हरेक दौरे यही कह देना, सतगुर जी हुण मैनू किरपा करो, मैं अगले दौरे कर लाँगा। फिर इस तरह समा लंघदा गया। एक दौरा सीगा अक्टूबर 1965 दे विच, ते उदों डेरा जिहड़ा सीगा वो भी प्रधान सरवण सिंह होना दे घर पाकलैंड्स विखे सीगा। ते सतगुर जी उत्थे प्रशादा छक के कमरे दे विच कल्ले सन ते बैठे सन। ते बाहर पहरे ते संत राम सिंह जी जो कि शंकर तो बड़े उच्चे साध सन, बिरती बड़ी अच्छी सी उन्हां दी। वो बाहर पहरे ते सीगे। सतगुर जी ने उन्होंने बुला के कहा कि तुसी काका परमजीत नूं बुला के लैके आओ। तो असीं बाहर उत्थे सीगे, ते संत जी संत राम सिंह जी ने सानूं जाके बुलाया कि सतगुर जी ने याद किया। तो असी उत्थे मैं गया दौड़ के अंदर, जो सतगुर जी उत्थे कल्ले बैठे सन, तो दरवाज़ा उन्होंने कहा बंद कर दे। मैं बैठ गया उत्थे। सतगुर जी ने हुक्म किया कि काका जी हुण तुसी दस्तार सीधी कर लो। पर तुसी ये देखो कि उस वेले भी मत ते इन्ना पड़दा सीगा कि मैं फिर ना करती कि मैं क्या हले सतगुर जी मेरे च ये कर ली हिम्मत नहीं। वही गल सामने सी कि मैं दोस्तां नूं जाके अपना मुँह किस तरह दिखावांगा।
ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾ, ਬੇਕਾਰ ਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਬੈਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਰੋਨੌਟੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਨ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਰਿਪੇਅਰਸ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ 1985 ਦੌਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾਮਧਾਰੀ। ਤੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਬਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀ। ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜੌਬ ਦੇਣਾ
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲਾਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਦਿਕ ਜਥਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜੋਬ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੋਟਰਸ ਦਾ ਰੀਵਾਈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਾਰੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਬਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ 130 EMPLOYEES ਟੋਟਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ MD ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮਈ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੌਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, 28,000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਆਪ ਜੀ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 15 ਨਾਮਧਾਰੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਿਤਨੇਮ, ਪ੍ਰਯੋਗ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਹਫ਼ਤੇਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਛੇ ਇੱਕ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।